May the grace of God always be with you. 주님의 은혜가 여러분과 늘 함께 하시기를 축원드립니다. Happy New Year. Happy New Year. This is the year that we say nothing impossible for God. 자, 하나님께는 불가능이 없습니다라는 고백으로 한 해를 시작합니다. This is also the time that we have to able to see goodness behind every bad story. 이제 우리는 어떠한 어두움 속에 있다 하더라도 하나님의 선하심을 믿음으로 믿고 나아가야 하는 그런 자리에 서 있습니다. To find courage through every message of the Word of God. 자, 하나님의 말씀을 통하여 우리는 용기를 갖고 이제 시작하려고 합니다. The verse is coming from Mark chapter 10, verse 32 to 34. 오늘 우리의 본문의 말씀은 마가복음 10장 32절에서 34절의 말씀입니다. 예루살렘으로 올라가는 길에 예수께서 그들 앞에 서서 계시는데 그들이 놀라고 따르는 자들은 두려워하더라. 이에 다시 12 제자를 데리시고 자기가 당할 일을 말씀하여 이르시되 보라 우리가 예루살렘에 올라가노니 인자가 대제사장들과 서기관들에게 남겨짐에 그들이 죽이기로 결의하고 이방인들에게 넘겨주겠고 그들은 능욕하며 침뱉으며 채찍질하고 죽일 것이나 그는 3일 만에 살아나리라 하시니라. What is exactly the hidden message in here that we try to find for year 2025? 여러분 이 2025년을 시작하면서 이 본문 안에 숨기워 두신 메시지가 무엇인지를 우리가 깨달으면서 한번 나아가 보자 Because 합니다. when we just read it, simply we feel like this is a very encouraging story. 여러분 이것은 읽기만 해도 우리에게 힘과 용기가 되는 말씀이지 않습니까? Encouraging because of what? 자, 무엇 때문에 용기를 주시는 것이죠? Jesus said like this, we will go to Jerusalem and I will die there. 예수님께서 지금 제자들한테 뭐라고 말씀하시냐면요. 우리 예루살렘으로 올라가자. 나는 거기서 죽게 될 것이야. 라고 지금 말씀을 하고 있어요. So when they walk toward Jerusalem, 자, 이제 예루살렘으로 올라가는 과정에 있는 건데요. the disciple astonished. 근데 거기서 제자들이 깜짝 놀라고 있는데요. They feel amazed. How can this person know what's going to happen in the front of him? No, it's a lot of bad people waiting for him in Jerusalem, but still so confident walking toward Jerusalem. 자, 이분이 도대체 당신 삶에 그 어렵고 힘든 일이 이렇게 펼쳐져 있는 것을 알면서도 죽을 것을 알면서도 어떻게 아무런 요동 없이 이 길을 이렇게 가고 계실까? 제자들은 그걸 지금 보는 거죠. That make disciple amazed about Jesus' courage. 예수 그리스도가 가지고 계신 그 담대함을 보면서 제자들은 놀랐습니다. If you read the story, even Thomas say like this. If you read the letter, Thomas say like this. Let's go. 도마의 고백을 보면은요, 야, 우리도 예수님과 함께 죽으러 가자 이렇게 얘기해요. Because they know their way to Jerusalem is the way of danger. 자, 예루살렘으로 가는 길이요, 굉장히 위험하다는 사실을 이들도 인지하고 있는 거예요. So what is exactly make Jesus so courage? 자, 예수님이 이 길을 가는 데 있어서 흔들리지 않는 이유가 무엇이었을까요? And the people around who see this thing get afraid. 자, 그것을 보는 자들이 두려워하더라 기록하는데요. Why they afraid? 왜 두려워할까요? Because they are surely this is a danger way. They are afraid. So what make the difference between the 12 disciples amazed about Jesus and the people afraid when no Jesus is going to go to Jerusalem? 예수님이 예루살렘을 가는 길에 제자들은 깜짝 놀라는 일이 있는데 함께 따르는 자들은 왜 두려워하고 있는 것이죠? Because they have a different quality of faith. 여러분, 이 사람들은요, 믿음의 수준이 달라서 그래요. They have different way of seeing situation. 상황을 바라보는데 다른 관점으로 보고 있기 때문에 그래요. You remember just
2 weeks ago, Pastor Moon preaching on Thursday, 12 spies go to the land of Canaan. They see the same thing, but they say it's different thing. 지난주 목요일 설교 때 나누었던 부분인데요. 똑같이 12 정탐꾼이 갔는데 똑같은 것을 보고 보고서가 달라졌다는 이야기를 나누게 되었습니다. It's because the way we see the situation is make different. 여러분 그렇습니다. 어떤 상황을 보는 관점에 따라 그 결과가 달라지는 거예요. Why this is important? 이것이 중요한 의미를 갖는 이유가 뭘까요? Because this kind of way seeing, this kind of courage we needed to facing every situation in our life. 여러분 우리 삶 가운데 일어나는 모든 것에 대하여 우리는 이런 자세를 가지고 나가야 하는 것입니다. Because we did not able to say everything going to be beauty in the year 2025. 여러분 2025년도에 뭐 엄청 아름다운 일만 일어날 것이다라는 보장이 있지 않아요. But if we have the eyes of faith, we will able to see the beauty behind problem. 그러나 여러분이 믿음의 눈을 크게 뜨고 바라본다면 그 문제 뒤에 감추어져 있는 그 무언가를 여러분이 볼 수가 있다는 것입니다. So we need this kind of courage. 그래서 이런 용기의 마음을 가질 수 있어야 합니다. So of course we should learn it from Jesus because Jesus so courageous, just walked to Jerusalem. 우리 예수님이 예루살렘으로 가는 이 길을 이렇게 용기 있게 가는 그 모습을 통해서 우리는 배워야 할 것입니다. How can he have this kind of courage? 하나님 예수님이 어떻게 이러한 담대함을 가지실 수 있었을까요? He know his purpose of life. 그는요 그의 삶의 목적이 무엇인지를 잘 알고 계신 He said, 분이에요. what I do, the purpose of my life is to do the will of the Father. 내가 지금 하고 있는 모든 것, 내가 살아가는 삶의 이유, 이것은 하나님의 영광을 수행하기 위함이다라는 것을 정확히 알고 계신 거예요. That's my food. That's what gonna make me alive. 그것으로 인하여 나는 살아 있음을 느낀다라고 고백하시는 거죠. That's the reason when in the cross, the last situation that Jesus say, it's finished. What is exactly the meaning? It's finished. 자, 예수님께서 십자가 위에서 다 이루셨다라고 말씀하셨어요. 이게 It means 무슨 뜻일까요? He accomplished all the work given by God the Father to him. 자, 그것은 하나님 아버지가 예수님께 그 맡겨주신 모든 직임들을 나는 다 완성하였다라고 하는 고백인 것이죠. Including all the prophecy about Jesus Christ in the Old Testament, he completed. 예수 그리스도에 관한 구약의 모든 언약들을 예수님은 다 성취하고 떠나시는 모습입니다. Example in the Psalm like this. 시편 69편 21절이 하나의 예가 되겠습니다. 그들이 쓸개를 나의 음식물로 주며 목마를 때에는 초를 마시게 하였사오니. And then what John explained? 요한복음 19장 28절입니다. 그 후에 예수께서 모든 일이 이미 이루어진 줄 아시고 성경을 응하게 하려 하사 이르시되 내가 목마르다 하시니 거기 신포도주가 가득히 담긴 그릇이 있는지라 사람들이 신포도주를 적신 해면을 우슬초에 메어 예수의 입에 대니. So even until the last day of his life, he accomplished the prophecy. 예수님은 그 삶의 마지막 순간에서도 하나님이 약속하신 그 약속을 성취하면서 가신 것을 볼 수 있습니다. So the way to Jerusalem, he know that this should happen and that's way he should go. 그래서 예루살렘으로 가시면서 예수님은 내가 왜 가야 하는지를 알고 계셨고 그 목적을 정확하게 알고 계셨다는 거예요. That's the reason he had courage. 그렇기 때문에 낙심하거나 그런 마음이 없으신 거죠. Courage to face every situation should come because you have a purpose in your life. 여러분 우리가 어떤 문제를 만났을 때 두려워하지 않는 이 용기는 어디서 오냐면요. 내가 왜 살아야 하는지 그 이유를 깨달을 때 그것이 완성되는 것입니다. You know why I can survive in Korea? 여러분 제가 한국에서 이렇게 생존할 수 있는 이유가 뭔지 아세요? Because I live my purpose. 저는 저의 목적을
이루어가는 수행 중에 있기 때문이에요. God called me to preach. 주님께서 저에게 복음을 전하는 God- 사명을 주셨죠. God gave me the heart to teach. 하나님께서 가르치라고 하는 스승의 마음을 부어주신 거예요. So wherever I go, it doesn't matter as long as I can teach. I survive. 그러니까 제가 어디를 가든 제가 말씀을 가르치는 자리에 있다면 저는 그것 때문에 그냥 살아 있을 수 있는 거예요. Because I know that's the reason I live in this earth. 여러분 그것 때문에 제가 이 땅에 살아 있는 목적이 있는 거예요. Each of you have a reason for life. 여러분이 각자가 삶의 목적이 다 있어요. Now probably you say, I want to be businessman and elder in the future. 나는 나중에 장로가 될 거야. 뭐 이렇게 얘기도 하고요. Yeah, that's good dream for the youth. 자, 비즈니스맨이 돼서 장로가 돼서 뭐 교회를 돕겠다. 이거 참 좋은 꿈이에요. But make sure each of you have a purpose. Gain the power from that purpose. You will have a courage to live. 여러분들이 주님께 그 정확한 목표, 정확한 삶의 목적을 받으셔야만 여러분이 삶을 걸어갈 때 용기를 가지고 넘어지지 않을 수 있는 것입니다. If you say, can you give me some kind of special purpose of living? 자, 삶의 특별한 목표 이런 걸 좀 Yeah. 말씀하실 수 This is 있을까요? exactly the best purpose of living. 여러분 삶의 목적에 있어서 최고의 이 말씀이 여기 있는데요. 마가복음 12장 30절 31절입니다. 목숨을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하라 하신 것이요 둘째는 이것이니 내 이웃을 내 자신과 같이 사랑하라 하신 것이라 이보다 더 큰 계명이 없느니라. There is no greater commandment than this. 여러분 이것보다 더 큰 계명은 없다라고 단언하십니다. If you love your God, if you love others like yourself, you do the greater calling. 여러분들이 정말 전심을 다하여 주 하나님을 사랑하고 그분을 섬기고 그러한 사랑으로 또 이웃을 사랑한다면 여러분들은 그 어떤 큰 계명보다 더 큰 계명을 이루고 있는 것입니다. That means there is no excuses. No excuses. You can say, "Oh, I cannot preach. I cannot serve." No, that's not a greater job. 여러분 나는 이걸 못해. 나는 뭐 복음을 전할 수 없어. 여러분 그거는 큰 계명이 The 아니에요. greater job is to love your God. 여러분 가장 큰 계명이 뭔지 아세요? 하나님을 전심으로 사랑하는 거예요. If you want to say who is going to be the greatest person in heaven, the person who love their God with all their heart, 여러분 all their 천국에서 가장 큰 자가 누굴까요? 마음을 다하고 뜻을 다하고 주 하나님을 전심으로 사랑하는 사람, 그 사람이 천국에서 제일 큰 것입니다. That means every house mother can do. 그렇다면 그냥 집에서 일하는 주부라 할지라도 그 자리에 있을 수 있는 거고요. Every man who work hard and sweating to feed their family also can do. 가족들을 부양하기 위해서 땀을 흘리고 수고하는 그 남편들 그런 분들이 하나님을 사랑한다면 거기에 가장 큰 자가 되는 거예요. And then you say like this, God prepare you for a good work, for a good work. 하나님은 우리를 선한 일을 위해서 예비하셨다라고 말씀하고 계세요. So do a good work, whatever it is, as long as good. 여러분 선한 일을 하세요. 어떤 게 선한지 여러분 아시죠? 그것이 어떤 종류든 그 일을 수행하셔야 합니다. Because that's the purpose of God in your life. 하나님이 여러분의 삶 가운데 두신 목적입니다. And then if you say, I don't even have ability to do good thing, 나는 선한 일을 행할 능력이 없는데요. God still say like this, whatever you eat, whatever you drink, whatever you do it for the glory of God. 주님 뭐라고 말씀하세요? 너희가 무엇을 먹든지 무엇을 마시든지 다 하나님의 영광을 위하여 살아 말씀하고 계십니다. That's the best purpose of it. 여러분 이것이 삶의 가장 좋은 목표를 살아가는 자의 모습입니다. Especially youth, if you start to say, what the meaning of my life? What for I live? 자, 우리 청소년들, 청년들, 내가 왜 이 땅에 살아야 되지? 목적이 뭐지? 이렇게 여러분 자문해 보시죠. You've been created to learn to love God. 여러분들은 왜 창조됐냐면요. 하나님을 지극히 사랑하는 자로 주께서 훈련하고 만드시기 위해서 여러분 Do the 만드신 good 거예요. work in your life. 여러분의 삶 가운데 선한 일을 하기 위하여 주님은 여러분을 And 지으셨어요. whatever you do, glorify God.
그렇게 하면 여러분들이 무엇을 하든지 하나님의 영광을 위해서 하게 되는 거죠. One of the best example in the Bible, of course, Joseph. 요셉의 모습을 우리가 한번 볼 수 있는데요. Joseph find that God called him to become a leader. 요셉은요, 리더로서의 부름을 받은 자예요. Well, you know what happened? 자, 리더로 부름 받은데 그 삶이 어떻게 됐죠? He suffered in Potiphar's house. 보디발의 집에서도 얼마나 고생을 했을까요? And then after that he get accused and go to the jail. 아, 그리고 알 수 없는 그 고소권에 휘말려 가지고 감옥으로 가죠. We will think this is a bad thing, gonna destroy his life, 와. his character. 이렇게 안 좋은 악재가 계속 겹치는데 이 사람 이제 망했다. 그 성격도 파탄 났겠네. 이렇게 생각할 수 있어요. No, 아닙니다. he come out beautiful 오히려 그 과정을 통해서 더 아름답게 그는 빚어졌습니다. because he know the purpose of his life. 왜냐? 그는 왜 살아야 하는지 그 부르심의 목적을 알았기 때문이에요. Even when his brother coming and say sorry, 형제들이 와서 아, 죄송합니다. 이렇게 얘기를 he 하죠. say, you don't need the sorry. 그런데 미안해할 필요 없습니다. Let's read 18, 19. 창세기 50장 봉독하십니다. 그 형들이 또 친히 와서 요셉의 앞에 엎드려 이르되 우리는 당신의 종들이니이다. 요셉이 그들에게 이르되 두려워하지 마소서. 내가 하나님을 대신하리이까. 당신들은 나를 해하려 하였으나 하나님은 그것을 선으로 바꾸사 오늘과 같이 많은 백성의 생명을 구원하게 하시려고 하셨나이다. Can you learn like Joseph? 여러분, 요셉과 같이 이 자세를 배우셔야 합니다. Problem is not a problem. 여러분, 문제가 되지 않아요. Problem is the way to make you more beautiful. 문제는 여러분들을 더 아름다운 하나님의 사람으로 빚어가는데 중요한 재료가 됩니다. So do not fear with any kind of bad news or any kind of bad word from other person. 그래서 다른 사람들이 여러분들에게 안 좋은 말을 한다든가 혹은 어떤 안 좋은 일들이 내 앞에 펼쳐지는 것 같아도요. 여러분 두려워하지 마세요. That's the way to make you more beautiful. 여러분 그것들을 통해서 여러분들을 더 아름답게 주님은 만들어 가시는 거예요. People can see Jesus in you. 그래서 사람들이 여러분 속에서 예수님을 보게 되는 거예요. So find your purpose. 여러분 삶의 목적을 찾아내십시오. Then you're going to be beautiful. 그렇게 되면요, 여러분들은 이렇게 멋진 자가 되는 것입니다. Second, 두 번째는요, Jesus know what will happen to him. This is the beauty thing. 여러분 예수님은요, 당신에게 어떠한 일이 일어날지를 잘 알고 계셨어요. 여기에서 우리가 놀랄 만한 부분이 있는 거예요. Because in this story, if you see, Jesus' strength is to know what's going to happen to him. 예수님은요, 그분의 삶에 어떤 일이 일어날 것인지를 잘 알고 있었는데, 여러분 그게 또 힘이에요. But it's because he's God. 여러분 근데 그 이유가 그분이 하나님이시기 때문에 그렇죠? He's the only one who have this power. 자, 이런 능력을 가지신 분은 오직 예수님밖에 없으시죠. He's omniscient, so he know everything about the future. 예수님은 하나님이시기 때문에 전지전능하시죠. 미래에 어떤 일이 있을지 다 아십니다. But that's the beauty of the message. 자, 그런데 여기에 우리가 주의해야 될 아주 중요한 메시지가 들어있어요. We are not God. We do not know the future. 우리는요, 하나님이 아니에요. 그래서 미래를 몰라요. We don't know what's going to happen to us. 우리 안에 무슨 일이 일어날지 우리는 몰라요. But we need to be courage because we walk with Him. 그런데 두려워할 필요가 없는 것이 여러분은 그분과 함께 걷고 있는 거예요. He promised us that He will be with us to 그분은 very end of the world. 세상 끝날까지 함께 있겠다라고 약속하고 계십니다. The word always I like because it means He did not come and go. He just be with you always. 여러분 항상 함께 있으시다 그랬어요. 그 말은요. 그분은 우리하고 있었다 없었다 이런 분이 아니에요. So I don't know what happened in the future for me. I don't know. 제 미래에 무슨 일이 일어날지 저는 도무지 알 수 없습니다. But He know. 그러나 주님은 나의 미래를 알고 계시죠.
and he will walk with me. 그리고 그분은 나와 함께 동행해 주실 것입니다. That's my courage. 그것이 내가 용기를 갖고 살아갈 수 있는 힘인 것입니다. And I know my God is good. He say, I have even to the rebellious Jews, he say like this. 여러분 반역하는 유대인들에게도 주님은요 이런 약속을 I have 하십니다. a plan for prospering you, not to harm you. 자, 내가 너에 대하여 좋은 계획을 가지고 있어. 너에게 재앙이 아니라 평안이고 너의 장래 소망이 있을 거야라고 지금 약속하고 And that's the 계세요. same God who's going to say the same thing to you. 여러분 이 말씀을 하신 그 하나님이 우리를 가르치시고 인도하시는 동일한 So I 하나님이십니다. will say, do not get discouraged with whatever situation. 여러분 그렇기 때문에 어떤 상황이 벌어진다 해도 그것 때문에 실망하지 마십시오. Learn to see with faith. 여러분들이 믿음으로 보는 법을 배워 나가셔야 합니다. Jesus already in tomorrow. Jesus already in next year. 예수님은 여러분들의 내일에 이미 가 계시고요. 여러분들의 내년에 이미 가 계시는 분입니다. And He has a good plan for you. 그리고 그분은 여러분을 향해서 좋은 계획을 갖고 계십니다. So we just need to learn to rejoice today. We need to learn to have faith. 그렇기 때문에 우리는 오늘을 기뻐하며 믿음을 가지고 나아가야 하는 것입니다. And Paul said like this. 빌립보서 1장 6절. 6절입니다. 너희 안에서 착한 일을 시작하신 이가 그리스도 예수의 날까지 이루실 줄을 우리는 확신하노라. He said, I have confidence that I'm going to finish it. No, He's going to finish. 여러분 지금 사도 바울의 확신은요. 내가 이 일을 마치겠다라고 고백하지 않아요. 주께서 내 안에서 선한 일을 이루신 그 하나님께서 이를 이루어 가실 것을 고백하고 있습니다. So you just need to follow Him. He will accomplish everything for you. That's what we call faith. 그렇기 때문에 여러분은요. 그분을 따라가기만 하면 돼요. 그분이 여러분들의 삶을 이루어 가실 거고요. 그분이 이끌어 가실 거예요. 그러니까 우리는 그분을 따라 순종하기만 하면 되는 것입니다. The reason we can have a courage because our God promised us to walk with us to the end. 여러분 우리가 이 땅을 살면서 담대함을 가질 수 있는 유일한 이유는 무엇입니까? 그분이 나와 함께 동행해 주시겠다는 그 이유인 것입니다. I don't know how God going to comfort you, but sometimes God will show Himself in the hardest time of your life. 하나님이 여러분들을 어떻게 위로하실지 여러분 근데 굉장히 어려운 그 시기에 주님이 옆에서 우리에게 힘을 주시는데요. But if a small thing, God not going to show Himself. He's just going to give you word of God. 그러니까 뭐냐면요. 아주 작은 문제들이 있을 때는요. 그냥 말씀을 깨닫게 하고 그 정도예요. 그런데 가장 어려운 일이 있을 때는 그분 자신을 우리에게 나타내 보일 때가 많아요. We always say, why angel did not come to me? Why angel will come to you if you're really in big trouble? 여러분 왜 나는 천사들을 못 만나지? 천사는 왜 나한테 오지 않지? 여러분 천사 만나면 여러분 큰 문제인 거예요. Let's read what happened to Paul. 자, 사도 바울에게 어떤 일이 일어났는지 보시겠습니다. 사도행전 27장 22절에서 25절입니다. 내가 너희를 권하노니 이제는 안심하라. 너희 중 아무도 생명에는 아무런 손상이 없겠고 오직 배뿐이리라. 내가 속한 바 곧 내가 섬기는 하나님의 사자가 어젯밤에 내 곁에 서서 말하되 바울아 두려워하지 말라. 네가 가이사 앞에 서야 하겠고 또 하나님께서 너와 함께 행하는 자를 다 내게 주셨다 하였으니 그러므로 여러분이여 안심하라. 나는 내게 말씀하신 그대로 되리라고 하나님을 믿노라. In the time of trouble, God sent His angel to Paul to encourage him. 여러분 바다 한가운데서 문제에 시달리고 있을 때 주님의 천사가 사도 바울에게 나타납니다. Don't be afraid. You're going to face trial before Caesar. 야, 너 두려워하지 말라. 너 조금 있으면은 그 가이사랴 앞에 서게 된다. 이렇게 말씀하세요. That itself is discouraging for me. 여러분, 저는 이 음성 들었으면요, 완전 거기서 또 더 폭풍보다 더 두려워가지고 아마 저기 넘어졌을 거예요. Like Jesus said, let's go to Jerusalem. I'm going to die. 예수님이 야 나는 예루살렘으로 가는데 나는 거기 가서 죽을 것이다. 이 말씀하는 거하고 똑같은 상황이에요. But Paul, because he see the angel, he has a courage. 그런데
이 바울은요, 그 주의 천사가 나타나서 하는 그 말씀으로 인해서 힘을 받습니다. He know he gonna die in Rome, 로마에 가서 자기의 생을 마감할 것을 그는 아는 거예요. but that's become a courage for him 그런데 그 사실이 그에게는요, 아무것도 두렵지 않은 용기가 된 거예요. because he know he do the right thing. 왜냐하면 그는 하나님이 시킨 정확한 것, 옳은 일을 하고 있다는 확신이 있었기 Because he 때문이죠. know he walk with God. 왜냐하면 나는 하나님과 동행하고 있구나라는 그 확신이 있었기 때문이에요. So I tell to young people especially, 네, if 여기 you're afraid of the future, know that Jesus walk with you. 여러분 청년들, 청소년들, 여러분 미래에 대해서 불안하십니까? 아무것도 두려워하지 마십시오. 그분이 여러분과 동행해 주십니다. The third thing that what makes Jesus so courageous 자, 예수님이 이렇게 예루살렘을 가면서 담대하실 수 있었던 세 번째 이유는요. he know that he have to fulfill all the prophecy about him. 그는 그분에 대하여 예언한 모든 것들을 하나도 남김없이 성취하셔야만 하는데요. The parallel verses from Luke, 자, 누가복음의 18장에 보면 우리가 지금 읽었던 그 말씀과 그 평행 구조에 있는 그 같은 말씀인데요. this is the third time Jesus talked to disciples. 예수님이 제자들에게 이제 세 번째 당신의 자신의 삶에 대해서 말씀하시는 But Luke 건데요. adding special thing. 그런데 여기에 보면 누가복음은 어떤 특별한 것들을 여기다 더하고 있어요. Everything that been written by the prophets will be fulfilled. 자, 선지자들을 통하여 기록된 모든 것이 인자에게 응하여지리라라고 하는 것을 덧붙였지요. The reason Jesus has a courage 예수님께서 흔들리지 않는 이 용기를 가진 이유는요. because he know that he have to fulfill all have been written by the prophets. 그분은요. 당신의 삶이 주님께서 기록하신 그 예언의 말씀이 당신을 통해서 성취된다는 사실을 알았기 때문에 흔들리지 않은 거예요. And this is Jesus say. 예수님께서 이렇게 말씀하십니다. 마태복음 5장 17절 18절입니다. 내가 율법이나 선지자를 폐하러 온 줄로 생각하지 말라. 폐하러 온 것이 아니요 완전하게 하려 함이라. 진실로 너희에게 이르노니 천지가 없어지기 전에는 율법의 1.1획도 결코 없어지지 아니하고 다 이루리라. In other words, every prophecy in the Bible have to be accomplished. 자, 이 다른 말로 하면은요. 성경 안에 기록된 예언은요. 하나도 남김없이 다 성취되어야 Why 한다는 this 거예요. is so encouraging? 여러분, 이 사실이 왜 우리에게 용기가 되는지 아세요? Because there is a lot of prophecy for the Christian. 왜냐면요. 성경에 보면 크리스찬들을 향한 예언들이 많이 있어요. Do you know what the prophecy about you? 여러분들에 대하여 주님이 뭐라고 예언하신지 아세요? I give you sample. 예를 하나 살짝 보여드릴게요. Okay. 요한복음 6장 37절에서 40절입니다. 아버지께서 내게 주시는 자는 다 내게로 올 것이요 내게 오는 자는 내가 결코 내쫓지 아니하리라. 내가 하늘에서 내려온 것은 내 뜻을 행하려 함이 아니요 나를 보내신 이의 뜻을 행하려 함이니라. 나를 보내신 이의 뜻은 내게 주신 자 중에 내가 하나도 잃어버리지 아니하고 마지막 날에 다시 살리는 이것이니라. 내 아버지의 뜻은 아들을 보고 믿는 자마다 영생을 얻는 이것이니 마지막 날에 내가 이를 다시 살리리라 하시니라. 아멘. That's the prophecy about you. 여러분, 이것이 여러분들을 향하신 주님의 예언이에요. None of those who believe will lost. None. 주님을 믿은 사람은 한 사람도 여기서 마귀에게 빼앗길 자가 없는 거예요. So just make sure you believe in Him. 그러니까 우리가 예수님을 믿는 거, 이 부분만 확실하면 여러분의 미래는 확실한 거예요. And after that, it's Jesus say like this: None of them will lose. None. 자, 내게 주신 자는 한 사람도 잃어버리지 And then say, 않겠다라고 I 말씀하셨어요. will rise them up the last day. 그리고 마지막 날에는 여러분 모두를 다시 살리시겠다고 약속하십니다. If you see all the prophecy from the Genesis, many already been fulfilled, including what we see today, Israel returned to become a nation after 2,000 years gone. 여러분이 창세기부터 계시록까지 있는 쭉 말씀 안에 있는 거 보면은요.
얼마나 많은 일들이 성취됐는지 몰라요. 거기다가 1948년에 그 이스라엘의 독립까지 이게 다 성취가 된 거예요. 성경 안에 있는 것들이. We need to have that courage about this prophecy. 이러한 예언을 통해서 우리는 용기를 가져야 합니다. Father will is to give eternal life to those who believe in him. 하나님은 그 예수 그리스도를 믿는 자에게 영생을 주시고자 하는 것이 그분의 뜻입니다. And rise them up on the last day. 그리고 그 마지막 날에는 모든 자를 다시 살리시는 것입니다. I don't care how I live in this earth, suffer or painful or trouble or whatever. It is one thing that I'm sure God will rise me up. 내가 이 땅을 사는 동안 얼마나 고통스럽고 얼마나 고난을 많이 겪고 얼마나 힘들게 살았는지가 관계없이 마지막 날에 우리 주님이 우리 모두를 새롭게 살리실 것입니다. That is exactly assurance of the future. 이것이 미래의 가장 확실한 그 약속 아닐까요? If you know this promise, a lot of promise like this in the Bible, a lot. 성경에 이와 같은 약속들이 아주 많이 있는데요. God, Jesus said, I prepare a place for you. 내가 so 너희를 위하여 거처를 you 예비하고 will be with me. 내가 너희를 영접해서 너희가 나 있는 곳에 오게 될 거야라고 And he 약속하시고요. even say, Father, give me all of them who belong to me. 주님 내게 속한 모든 자를 내게 주옵소서 하면서 주께 속한 자들을 주님은 그곳으로 데리고 가실 것입니다. But not only this, a lot promise. 여러분 about you. 여기에 있는 말씀 외에도요. 찾아보면 수없이 많은 약속들이 있습니다. So how can Jesus so confident? 야, 예수님께서 어떻게 이런 확신을 갖고 가셨을 수 있을까요? He read the prophecy. 그분은요. 말씀을 묵상하고 읽었기 때문에 거기서 힘을 받으신 거예요. If you do not read your Bible, how can you know the prophecy about you? 여러분들이 여러분 손에 있는 여러분들을 향한 예언을 안 보면 내 삶에 뭐가 예언됐는지 어떻게 알아요? How can you take courage if you don't know? 여러분들이 모르면서 어떻게 용기를 가질 수 있겠어요? How can you be brave facing the situation in Korea or in competition in your school, in your company, in whatever it is, if you have no courage from God? 여러분들이 하나님께로부터 오는 그 용기와 힘이 없으면요. 이 한국 땅에서 학교에서 여러분의 직장에서 어떻게 살아갈 수 있겠냐는 거죠. Knowing the will of God will change the situation. 여러분 하나님의 뜻을 아는 것 자체가 상황을 바꾸어내는 놀라운 일이 되는 거예요. You should know the Jewish culture in the time of Moses, women cannot own the land. 여러분 모세 때에 여자는 땅을 소유할 수 없었다는 거 여러분 아시죠? But several children, 3 several daughters, read his Bible. 그런데 슬로보아스의 그 7 딸들은 어땠는 줄 알아요? 책을 읽어보니까 거기 자기들에 대한 게 있는 거예요. So he confronted Moses. 그래서 모세한테 찾아갔어요. 문서를 들고. Okay, let's read. 자 27 보시겠습니다. 민수기 27장 1절에서 7절입니다. 요셉의 아들 므낫세 종족들에게 므낫세의 현손 마길의 중손 길르앗의 손자 헤벨의 아들 슬로브앗의 딸들이 찾아왔으니 그의 딸들의 이름은 말라와 노아와 호글라와 밀가와 디르사라. 그들이 회막문에서 모세와 제사장 엘르아살과 지휘자들과 온 회중 앞에 서서 이르되 우리 아버지가 광야에서 죽었으나 여호와를 거슬러 모인 고라의 무리에 들지 아니하고 자기대로 죽었고 아들이 없나이다. 어찌하여 아들이 없다고 우리 아버지의 이름이 그의 종족 중에서 삭제되리이까. 우리 아버지의 형제 중에서 우리에게 기업을 주소서 하매 모세가 그 사연을 여호와께 아뢰니라. 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 슬로브의 딸들의 말이 옳으니 너는 반드시 그들의 아버지의 형제 중에서 그들에게 기업을 주어 받게 하되 그들의 아버지의 기업을 그들에게 돌릴지니라. I love the verse 7 say, God, the Lord say, what daughter of Zelophehad say are right. 7절에 보니까요. 하나님이 모세한테 얘기해요. 야, 슬로보와 그 딸들이 지금 얘기한 거 맞아. 그걸 들어야 돼. 이렇게 얘기해 주셨어요. That's how we claim the word of God. 여러분 이것이 하나님의 말씀에 대해서 우리가 이렇게 하나님 앞에 선포하고 나가는 If we 거예요. know what right belong to us, we can come to God and say, Lord, you say like this, so please help us. 여러분들이
성경에 있는 약속된 말씀을 가지고 주께서 이렇게 약속하셨으니 약속하신 대로 저에게 허락하여 주옵소서 기도할 수 있는 거예요. Because we don't know, even our mind sometimes accusing us. 왜냐면요, 때로는요, 우리 자신이 나를 계속 찌르고 고소할 때가 You 많아요. are not, Max, you are not a good person. Max, you are a bad person. God hate you. God do not love you. 야, 네가 뭐 그렇게 해가지고 어떻게 그걸 받겠어? 하나님이 너 별로 안 사랑하셔. 넌 지금 똑바로 살고 있지 않잖아. 이렇게 사탄이 우리한테 공격을 해요. You just simply say, My righteousness is Jesus Christ. 그럴 때 우리는 무엇을 가지고 나가야 됩니까? 나의 의는 예수 그리스도시다라고 주장해야 돼요. So I receive forgiveness. 그분이 나의 모든 죄를 위하여 대속하셨기에 나는 죄인이 아니라 의인이다. 이렇게 고백해야 합니다. But how can you defend yourself if you do not know the word of God? 그런데 여러분들이 말씀을 1도 모른다. 그럼 마귀가 뭐라고 했을 때 할 말이 없네. 이러면 안 돼요. So the young generation, you want to be brave? 여러분, 이 청소년들, 여러분 좀 멋지고 용기 있는 그런 사람처럼 보이고 싶으세요? Memorize the word of God. They're giving you promise. 하나님이 여러분한테 주신 그 약속의 말씀을요, 달달 외우십시오. Because they say, let's read it together. 우리 다 같이 한번 봉독해 보겠습니다. 마태복음 4장 4절입니다. 예수께서 대답하여 이르시되 기록되었으되 사람이 떡으로만 살 것이 아니요 하나님의 입으로부터 나오는 모든 말씀으로 살 것이라 하였느니라 하시니. Yes. Knowing is strength. 여러분, 말씀을 아는 것 자체가 여러분에게 능력이 되는 것입니다. So it's our duty to learn as much as we can the word of God. 그렇기 때문에 여러분들이 말씀을 배울 수 있을 만큼 부지런히 배우시고 마음에 간직하셔야 합니다. Probably start to say, but why disciples just astonished to Jesus Christ? Why they now also become courageous like Jesus Christ? 자, 근데 왜 제자들은요, 예수님이 그런 말씀을 하셨을 때 예수님이 가졌던 어떤 용기, 담대함까지는 안 가고 그냥 제자들은 놀랐더라. 왜 거기에 멈췄을까요? This is the parallel. 자, from Luke. 이게 같은 동일한 이야기인데요. 메시지인데요. Let's read verse 34. 자, 누가복음에 있는 그 평행 구절의 말씀이에요. 18장 34절만 봉독하십니다. 제자들이 이것을 하나도 깨닫지 못하였으니 그 말씀이 감추었으므로 그들이 그 이르신 바를 알지 못하였더라. It because the meaning was hidden from them, they did not able to take the courage. 여러분, 그 말씀하신 뜻이 깊이 감추어져 있기 때문에 제자들은 어리버리 알아듣지를 못했기 때문에 예수님이 가졌던 그 용기를 못 가진 거예요. If they just able to understand it, they will also have a live courageous like Jesus Christ. 만약에 예수님이 말씀하셨던 그 모든 의도들을, 그 숨은 뜻을 깨달았다면요, 예수님하고 똑같은 담대함을 이 제자들도 가졌을 거예요. Maybe some of you say, why that Christians so courageous? 저 크리스찬들은 어떻게 저런 용기를, 저런 일을 이루었을까? That's the courage because you know the word of God. 여러분 왜 그런 줄 아세요? 하나님이 그 안에 있고요. 하나님의 말씀을 알기 때문이에요. Because your heart just feel the confidence. Your heart just feel the courage is come out because you know God walk with you. 여러분, 하나님이 나와 함께 하신다는 것, 하나님의 말씀이 나와 동행한다는 사실을 알기 때문에 그 어디에서도 꺾이지 않은 용기를 갖게 If you 되는 feel 거예요. discouraged, the reason is only one. 여러분들이 Then 실망한다. 내가 왜 이렇게 힘들지? 마음이 흔들린다. 이 말은 뭐냐면요, 하나님의 선명한 뜻이 감추어져서 여러분들이 모르고 있는 거예요. because this is what Jesus said. 예수님이 이렇게 말씀하십니다. Let's read it 13장 23절 함께 봉독합니다. 좋은 땅에 뿌려졌다는 것은 말씀을 듣고 깨닫는 자니 결실하여 어떤 것은 100배, 어떤 것은 60배, 어떤 것은 30배가 되느니라 하시더라. So understand your word. Read the word of God and understand it. 그래서 여러분들의 말씀, 여러분들 이 성경을 읽고 이 성경 안에서 깨달음을 얻으시기를 축복합니다. That will give you courage. 여러분, 그것을 통해서 여러분들은 이 땅을 살아갈 힘을 얻게 되는 것입니다. Let's pray. 기도하십니다.
Lord, we do not know what's going to happen in year 2025, but we know we walk with you. 주님, 2025년에 어떤 일이 일어날지 우리는 알 수 없습니다. 그러나 확실한 것 하나는 우리 주님이 우리와 동행하신다는 사실입니다. So we put all our trust, our hope, our faith in your hand. 그래야 우리의 모든 소망과 모든 믿음을 주님께 두며 나아가기 원합니다. Love us, protect us, guide us, lead us. 주여 우리를 보호하시고 이끄시고 사랑으로 인도하여 주옵소서. If many times we did not receive courage in our life, Lord, remind us 주님, 우리가 the purpose of our living. 실망하고 낙심될 때마다 주여 다시금 우리를 향하신 하나님의 뜻, 그 목적을 다시금 새롭게 하시사 용기 있게 따라가게 하여 주옵소서. Probably some of us just been called to be house mother or to be a company worker or just simply be a beautiful children. Lord, give us the strength through that purpose. 하나님, 우리는 특별할 것 없는 주부로, 직장인으로, 학생으로 삶을 살아갑니다. 그러나 그 안에서 주께서 주시는 그 삶의 뚜렷한 목적을 깨닫게 하여 주옵소서. Lord, we know through knowing your word, people in the Bible receive strength and courage. Lord, help us also to know your word so we may also receive strength and courage. 하나님, 그 성경의 많은 믿음의 사람들이 주의 말씀을 통하여 힘을 얻었던 것과 같이 주여 우리가 주의 말씀을 깨달아 알므로 말미암아 이 땅을 살아갈 용기를 얻게 하여 주옵소서. Like daughter of Zelophehad, even he know that their father are dying among the rebellious, but they know the word of God that they deserve to be loved. 아버지 하나님, 그 슬로보앗의 딸들이 자신들의 권리를 담대히 주장할 수 있었던 그 말씀에 대한 지식, 하나님 그것으로 승리했던 것처럼 우리도 그와 같이 인도하여 주옵소서. Lord, open the hidden meaning from your word so may your people may receive strength. 사랑하는 주님, 주님 말씀 안에 깊이 감추어져 있는 그 뜻들을 우리에게 밝히 드러내어 주시사 우리가 그 말씀을 깨달음으로 힘있게 이 세상을 살아가도록 축복해 주옵소서. In Jesus' name. 예수 그리스도의 이름으로 축복하며 기도하옵나이다. 아멘. 할렐루야. 감사합니다. 내 영혼아 여호와를 송축하라. 내 속에 있는 것들아 다 그 성호를 송축하라. 내 영혼아 여호와를 송축하며 그 모든 은택을 잊지 말지어다. 그가 내 모든 죄악을 사하시며 내 모든 병을 고치시며 내 생명을 파멸해서 구속하시고 인자와 긍휼로 간을 씌우시며 좋은 것으로 내 소원을 만족하게 하사 내 청춘으로 독수리같이 새롭게 하시는도다. 여호와는 자비로우시며 은혜로우시며 노하기를 더디하시며 인자하심이 풍부하시도다. 항상 경책하지 아니하시며 노를 영원히 품지 아니하시리로다. 우리의 죄를 따라 처치하지 아니하시며 우리의 죄악을 따라 갚지 아니하셨으니 이는 하늘이 땅에서 높음과 같이 그를 경외하는 자에게 그 인자하심이 크심이로다. 동이 서에서 먼 것 같이 우리의 죄가를 우리에게서 멀리 옮기셨으며 아비가 자식을 불쌍히 여김과 같이 여호와께서 자기를 경외하는 자를 불쌍히 여기시나니 이는 그분이 우리의 체질을 아시며 우리가 진토뿐임을 기억하심이로다. 인생은 그날이 풀과 같으며 그 영화가 들의 꽃과 같도다. 그것은 바람이 지나면 없어지나니 그곳이 다시 알지 못하거니와 여호와의 인자하심은 자기를 경외하는 자에게 영원부터 영원까지 이르며 그의 의는 자손의 자손에게 미치리로다. 여호와께서 그 보좌를 하늘에 세우시며 그 정권으로 만유를 통치하시리로다. 능력이 있어 여호와의 말씀을 이루며 그 말씀의 소리를 듣는 너희여
여호와를 송축하라. 여호와를 봉사하여 그의 뜻을 행하는 너희 모든 자들이여 여호와를 송축하라. 여호와의 지으심을 받고 그 다스리시는 모든 곳에 있는 너희여 여호와를 송축하라. 내 영혼아 여호와를 송축할지어다. 하나님 은혜를 감사합니다. 말씀 안에 감추어져 있는 뜻을 깨닫게 하여 주시고 하나님 그 말씀이 내 삶의 의미를 드러나게 하시며 나를 향하신 하나님의 뜻을 깨닫고 어떤 상황 가운데 굴하지 아니하고 예루살렘으로 향하여 가신 예수 그리스도의 그 길을 따르고자 합니다. 사랑하는 우리 시티교회 성도들, 아버지 하나님 진리 가운데 세워지게 하여 주시옵소서. 진리의 반석 위에 이제 2025년 집을 세우기로 결심하고 다짐하고 나아갑니다. 주님, 내가 살아왔던 경험과 내 생각대로 내 감정대로 쌓아왔던 모든 것들을 오늘부로 하나님 다 내려놓고 주 예수 그리스도 나를 사랑하시고 너희의 미래와 소망을 예비하신 그 하나님 말씀 위에 우리의 삶을 쌓고자 합니다. 믿음의 반석 위에 삶을 건설하며 믿음으로 건축해 나가는 주의 성도들의 삶을 주님 축복하여 주시옵소서. 아버지 하나님, 2025년 이제 우리 교회에도 새일이 시작되었고 우리 각자의 삶에도 새일로 준비하신 주님의 은혜를 찬양드립니다. 하나님 그와 같은 은혜가 2025년 대한민국 안에 하나님 다 무너져가 있고 황폐하여 아무것도 소망이 없어 보이는 이 아버지 무법천지와 같은 이때에도 우리 여호와 하나님께서 아버지가 되셔서 하나님으로 모신 이 백성 아버지 말씀 따라 살아갈 때 이 나라가 다시금 믿음의 나라로 세워질 줄 믿습니다. 하나님 믿음의 사람들 그것을 바라보며 이 나라 이 민족을 축복하며 나아가는 우리 모두가 될 수 있도록 주여 축복하여 주시옵소서. 내 눈에 들려오는 것, 내 눈에 보여지는 것으로 인하여 어떤 뉴스와 소식으로 인하여 마음이 낙담되지 않게 하여 주시고 내 손에 들려있는 진짜 뉴스, 진짜 말씀 가지고 하나님의 나라를 꿈꾸며 나아가는 승리하는 우리 모두가 될 수 있도록 축복하여 주시옵소서. 하나님 감사합니다. 새 포도주를 새 부대에 담으시는 주님, 우리를 새롭게 빚으시고 하나님께서 위로부터 내려주시는 온갖 좋은 것들, 위로부터 내려오는 모든 것들, 빛들의 아버지께로부터 내려오는 모든 것들을 받아 누리는 거룩한 성도들로 축복하여 주시옵소서. 오늘 그 은혜 감사하여 새해 첫 예물을 주님 앞에 구별하여 드립니다. 마음에 각을 뜨며 하나님 앞에 번제를 드리는 심정으로 주 앞에 이 예물을 구별하여 드립니다. 주여, 예물을 구별하여 드린 손길과 가정과 직장과 삶의 장에 하나님 부족함이 없을 뿐만 아니라 넘침으로 말미암아 나누며 살 수 있는 복된 성도들의 가정 되도록, 기업 되도록, 직장 되도록 축복하여 주시옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 놀라우신 은혜와 하늘 아버지의 무한하신 우리를 향하신 사랑하심과 성령님의 감화, 감동, 교통, 위로, 충만, 인도하시는 은혜가 이 시간 말씀을 마음에 새기며 말씀으로 한 해를 시작하고자 결단하며 나아가는 주의 성도들 머리머리 위에와 이 교회 위에와 이 땅 위의 모든 교회들 위에와 대한민국 이 민족 가운데 이제로부터 영원토록 함께 계실지어다.